Good afternoon, my dear student. I, Bhal Singh Mahesh, Principal of Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Sevgaon, welcomes you all. We have started our DSBM subject syllabus, and in that we are studying the first chapter, that is the commerce. Already in this commerce we have discussed about the introduction of commerce, then various branches of commerce including trade, again trades, types of trade like internal trade, international trade. Then we have discussed about the various activities which are revolving around the trade, including the banking, then transport, then we have studied the other activity like insurance, warehousing, packaging, advertising and publicity. Followed by we have studied the economics and different economical activity along with type of economical system. In last lecture we discussed about the various pharmaceutical management and the various levels of the pharmaceutical management, which include top level of management, then middle level of management and lower level of management. Today this is the last lecture for on topic commerce. Today we are going to discuss the various functions of management and the various industry or types of pharmaceutical or other industry. So after learning today's lecture, student will able to describe various functions of management. Also student will able to understand the concept of industry and able to classify the industry based on the various criteria. So my dear student, we will start today's lecture with the functions of management. As in last lecture we have already discussed on the various levels of management. Today we will see the functions of management. The first function of the management include planning, organizing, staffing, directing, controlling and coordinating. These are the some important functions of the management that management have to perform these functions. Now we will see one by one function. We will start with the planning. Now before learning these various functions, we will take one common example that we have to start the pharmaceutical unit or pharmaceutical unit manufacturing for the production of tablet. That time what are the various activity or what are the various function that should be performed by the management, we will see in detail, right? मग आता आपण काय करू, आपल्याला पाहिजे आज टॉपिक दॅट इज द फंक्शन्स ऑफ मॅनेजमेंट. मग आपण एक त्याच्यासाठी एक एक्झाम्पल कन्सिडर करू की आपल्याला काय करायचं आहे, एक फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री स्टार्ट करायची आहे किंवा फार्मास्युटिकल युनिट स्टार्ट करायचं आहे विच विल मॅन्युफॅक्चर द फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट. मग त्याच्या रिलेटेड मॅनेजमेंटचे काय फंक्शन असतील ते आपण पाहू. तर सगळ्यात पहिलं ज्यातलं जे फंक्शन असेल दॅट विल बी अ प्लॅनिंग. मग व्हॉट इज मीन बाय प्लॅनिंग? Planning is an intellectual or mental exercise require imagination and judgment. It helps to do things in orderly manner. It increases the economy and efficiency by minimizing the random action. Planning aims at achieving the desired result. It involves forecasting the future problem and events and selecting the appropriate course of action to handle the anticipated problems and events. Planning is the process of deciding in advance what to do, how to do, when to do and who is to do it. सगळ्यात पहिलं हे फंक्शन आहे मॅनेजमेंटचं, दॅट इज द प्लॅनिंग.
प्लॅनिंग म्हणजे काय, ॲडव्हान्स, इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इट इज नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज और इट इज सम काइंड ऑफ paper work which require the intelligence, which require a intelligence and imagination and judgment. म्हणजे प्लॅनिंगला काय म्हणलेलं आहे, प्लॅनिंगला म्हणलेलं आहे इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज. बरोबर, आपल्याला कुठलाही प्लॅन करायचा असतो म्हणजे काय, आता सपोज आपण एक्झाम्पल घेतोय फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीचं. मग फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आपल्याला ओपन करायची आहे, मग आपण त्या अगोदर काय विचार करणार, काय विचार असणार आपला, की आपल्याला फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री स्टार्ट करायची म्हणजे त्याला कोणकोणते परमिशन लागतील, स्टार्ट करायचं म्हणल्यावर ते कुठं आपण स्टार्ट करणार, त्याला जागा लोकेशन कोणती असेल, त्याच्यानंतर आपण कोणते प्रोडक्ट बनवणार, बनवलेले प्रोडक्ट आपण विकणार कुठं, त्यासाठी लागणारा कच्चा माल आणणार कुठून, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टींचा जो आपण अगोदर विचार करतो दॅट इज नथिंग बट द प्लॅनिंग. आणि मग कुठलीही ॲक्टिव्हिटी असू द्या, वेदर इट मे बी अ रुटीन ॲक्टिव्हिटी, वी विल प्लॅन. आपण कुठलीही गोष्ट असली तर त्याचा एक प्लॅन करतो म्हणजे काय असतं, आपल्या मनामध्ये असतं की आपल्याला नेमकं करायचं काय. सो इट इज कॉल्ड ॲज द मेंटल एक्सरसाइज. प्लॅनिंगचा फायदा काय होतो, इट हेल्प्स टू डू थिंग्स इन ऑर्डरली मॅनर. एका सिक्वेन्स मॅनरने आपण प्लॅनिंग केलेलं असलं, सिक्वेन्शियल मॅनरने आपण काय करतो, आपली ॲक्टिव्हिटी करतो. मग फार्मास्युटिकल युनिट स्टार्ट करायचं आहे, मग आपण असं करत नाही की डायरेक्ट इंडस्ट्री बनवली. आपण काय करणार, सुरुवातीला त्यासाठी परमिशन घेणार, मग स्टेप बाय स्टेप, नंतर जागा पाहणार, मग इंडस्ट्री बनवणार. बरोबर, म्हणजे प्लॅनिंगमुळं काय होतं, वी विल डू द थिंग्स इन ऑर्डरली मॅनर. नंतर प्लॅनिंगमुळं काय होतं, इट इन्क्रीजेस द इकॉनॉमी अँड इफिशियन्सी बाय मिनिमायझिंग द रँडम ॲक्शन. ज्या ॲक्शनमध्ये आपला वेळ पैसा वाया जाऊ शकतो त्या ॲक्शन आपण कमी करून वी कॅन इन्क्रीज द इफिशियन्सी अँड इकॉनॉमी. देन प्लॅनिंगचा ऑब्जेक्टिव्ह काय असतो, प्लॅनिंग एम्स ॲट अचिव्हिंग द डिझायर रिझल्ट. हिअर वी प्लॅन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टॅबलेट. मीन्स प्लॅनिंगमध्ये आपलं काय एम, वी हॅव टू प्रिपेअर सम टॅबलेट थ्रू द फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. देन प्लॅनिंगमध्ये काय होतं, वन कॅन फोरकास्ट, की आपल्याला फ्युचरमध्ये काय प्रॉब्लेम येऊ शकतात. प्लॅनिंग करतानाच आपल्याला कळेल की आपण बनवलं फार्मास्युटिकल प्रिपरेशन बनवलं, पण याचं मार्केटिंग कसं करायचं किंवा याचा सेल कसा करायचा. मग आपण त्याच्यावर लगेच ॲक्शन प्लॅन तयार करणार की वी विल डिस्ट्रीब्यूट free sample to the physician, right? We can market our pharmaceutical product. Means planning gives both it gives both future problems and also it will provide the solution over it. So planning म्हणजेच काय, प्लॅनिंग म्हणजे ॲडव्हान्समध्ये ठरवणं, व्हॉट टू डू, वेन टू डू, हाऊ टू डू, हू इज टू डू. दॅट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मॅनेजमेंट. आता आपलं प्लॅनिंग झालं की फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री स्टार्ट करायची. देन सेकंड स्टेप विल बी द ऑर्गनायझिंग. इट इज टू ऑर्गनाइज द एंटरप्राइज बाय ग्रुपिंग द सिमिलर ॲक्टिव्हिटीज टुगेदर विथ अ व्ह्यू टू अटेन द प्लॅन ऑब्जेक्टिव्ह. For example, in order to start the pharmaceutical industry, classify the activities which will involve in it, such as purchasing, production, quality control, store, distribution, marketing, etc. The process of organization involves the various steps like identify the activities which are necessary to achieve the objective, grouping the activities together in a manageable units, assessing the duties or tasks to the appropriate individuals, then delegating the necessary authority to the individual and fixing the responsibility for the result, and last is the defining authority responsibility relationship among the individual. हे सेकंड फंक्शन आहे पहा मॅनेजमेंटचं. पहिलं प्लॅन झाला, प्लॅन नंतर काय करणार आपण,
ऑर्गनायझिंग करणार. म्हणजे काय करणार, याच्यामध्ये जे आपलं फार्मास्युटिकल युनिट आहे त्याला आपण ज्या सिमिलर ॲक्टिव्हिटी आहे त्या सिमिलर ॲक्टिव्हिटी एका ग्रुपमध्ये त्याचं वर्गीकरण करणार किंवा क्लासिफिकेशन करणार. सपोज फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आपण स्टार्ट करतो आहे, मग त्यातल्या सारख्या ॲक्टिव्हिटी म्हणजे जसे पर्चेसिंगची ॲक्टिव्हिटी आहे, नंतर प्रोडक्शनची ॲक्टिव्हिटी आहे, त्याच्यानंतर अकाउंट्सची ॲक्टिव्हिटी आहे, क्वालिटी कंट्रोलची ॲक्टिव्हिटी आहे, ह्या सगळ्या ज्या सारख्या ॲक्टिव्हिटी आहे, दीज ऑल ॲक्टिव्हिटीज आर ग्रुप इन वन ग्रुप. ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी काय करणार आपण एका ग्रुपमध्ये क्लासिफाय करणार. म्हणजेच याच्यामध्ये काय असणार, ऑर्गनायझिंगमध्ये ज्या ॲक्टिव्हिटी आपल्याला ऑर्गनायझेशनच्यासाठी गरजेच्या आहे त्याला आयडेंटिफाय करायचं, नंतर त्या ॲक्टिव्हिटीचा ग्रुप करायचा. कशामध्ये करायचा, तर मॅनेजेबल युनिट्स. म्हणजे एका ग्रुपमध्ये इतके पण जास्त लोड नाही द्यायचं की ज्या दोन मॅनेजेबल होणार नाही. त्याच्यानंतर त्या ग्रुपसाठी ड्युटीज किंवा टास्क ठरवून द्यायचे. त्याच्यानंतर त्या ग्रुपमध्ये जे लोक काम करणार आहे त्यांना काही अधिकार द्यायचे, दॅट इज द ऑथॉरिटी देणे. आणि त्याचबरोबर त्यांना थोड्याफार जबाबदाऱ्या द्यायच्या. आणि ऑथॉरिटी आणि जबाबदारी म्हणजे अधिकार आणि जबाबदारी यांचे रिलेशनशिप करून द्यायचं. दीज आर द व्हेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑर्गनायझिंग. नंतर मोस्ट इम्पॉर्टंट और नेक्स्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ द मॅनेजमेंट इज द स्टाफिंग. पहिल्या स्टेपमध्ये काय केलं आपण प्लॅन केला की आपल्याला फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री स्टार्ट करायची आहे. सेकंड स्टेपला काय केलं आपण, सेकंड स्टेपला ऑर्गनाईज केलं. वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटी आपण काय केल्या की सिमिलर ॲक्टिव्हिटी आपण वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये ऑर्गनाईज केल्या. थर्ड स्टेपमध्ये काय करणार आपण, स्टाफिंग करणार. म्हणजे जे ग्रुप केलेत आपण सेकंड स्टेपमध्ये त्यामध्ये द राईट पर्सन शुड बी सिलेक्टेड फॉर राईट काइंड ऑफ जॉब. द व्हेरियस ॲक्टिव्हिटी सच ॲज सिलेक्शन, कम्युनिकेशन, participation, counseling, training, compensation, dismissal, it come under the process called or function called staffing. Staffing consists of various activities such as manpower planning, recruitment, selection, replacement, training, development, appraisal, promotion, transfer, एम्प्लॉई रिन्युमरेशन एक्सेट्रा. आता हे पण इम्पॉर्टंट फंक्शन आहे पहा मॅनेजमेंटचं, स्टाफिंग. म्हणजे काय, आपण दुसऱ्या स्टेपमध्ये जे ऑर्गनायझिंग केलं आपल्या मॅनेजमेंटला काय केलं आपण, सपोज याच्यामध्ये आपलं जे ऑर्गनायझेशन आहे त्याला वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये काय केलं, डिवाईड केलं आहे. मग ऑर्गनायझेशनला आपण वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये डिवाईड केल्यानंतर काय करतो आपण, ऑर्गनायझेशनला वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये डिवाईड केल्यानंतर आपण सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वेगळं केलं, नंतर अकाउंट डिपार्टमेंट वेगळं केलं, नंतर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट वेगळं केलं. मग ज्या पर्सनचं स्पेशलायझेशन त्या पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटमध्ये असेल दॅट इज द राईट पर्सन फॉर राईट काइंड ऑफ जॉब. इफ अ पर्सन इज हॅव्हिंग द एक्सपर्टीज इन अकाउंट, एखाद्याला अकाउंटमध्ये स्पेशलायझेशन असेल देन दॅट पर्सन विल बी ॲडेड इन अकाउंट डिपार्टमेंट. एखादा द पर्सन विच इज हॅव्हिंग द प्रोफेशनल स्किल दॅट person should be appointed for the production department. If a person is having the expertise in analysis, then that person is appointed in a analysis quality control department. म्हणजे काय करायचं, राईट पर्सन राईट जॉबसाठी सिलेक्ट करायचा. त्या पर्सन सिलेक्ट केल्यानंतर त्याचं सिलेक्शन with communication, counseling, training. If that person is not having the proper response or not able to give the proper result, that time dismissal. These all things are come under the staffing. Staffing मध्ये आणखीन हे पण येतं मॅन पॉवर प्लॅनिंग. म्हणजे एका कुठल्या तरी कामासाठी किती माणसाची गरज आहे, दॅट इज द मॅन पॉवर प्लॅनिंग. त्यांची भरती, दॅट इज रिक्रुटमेंट, सिलेक्शन, नंतर आफ्टर सिलेक्शन ट्रेनिंग डेव्हलपमेंट, आफ्टर ट्रेनिंग डेव्हलपमेंट आफ्टर वर्क अप्रायझल, त्यांचं प्रमोशन, त्यांचे ट्रान्सफर आणि इन लिव्ह ऑफ देअर सर्व्हिस द रिन्युमरेशन. ह्या सगळ्या गोष्टी स्टाफिंगमध्ये येतात पहा.
मग आतापर्यंत आपण 3 मॅनेजमेंटचे इम्पॉर्टंट फंक्शन पाहिले, प्लॅनिंग, ऑर्गनायझिंग, स्टाफिंग. पुढचं फंक्शन पाहू मॅनेजमेंटचं आपण, that is the directing. Directing means what? Issuing the orders and instruction, motivating and leading the subordinates, and harmonizing the organizational goals with the interest of employees. Manager having the responsibility of guiding and supervising the subordinates in various ways, which include by issuing the orders and instruction, by guiding and teaching the subordinates as regards to the proper method of work, supervising the subordinates to ensure that their performance conforms to the laid down standards. आता डायरेक्टिंगमध्ये काय येणार, डायरेक्टिंगमध्ये येणार की जे आपण स्टाफिंगमध्ये लोक सिलेक्ट केलेत प्रत्येक डिपार्टमेंटसाठी, त्यांना ऑर्डर देणे, त्यांना सूचना देणे, इन्स्ट्रक्शन देणे, त्यांना मोटिवेट, काम करण्यासाठी मोटिवेट करणे, जे काम सिलेक्ट केलेले एम्प्लॉई आहे त्यांच्यामध्ये एक एकोपा राहणे, म्हणजेच हार्मोनायझेशन राहणे, याच्यासाठी आपल्याला काय करायचे, जे एफर्ट्स असतील, दॅट इज द फंक्शन्स ऑफ मॅनेजमेंट. मग मॅनेजर जो असतो, आपण पाहिलं व्हेरियस लेवल्स ऑफ मॅनेजमेंट, आपण वेगवेगळ्या लेवल्स ऑफ मॅनेजमेंट पाहिलेलं आहे, म्हणजे जसे टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल. मग प्रत्येक लेवलमध्ये वेगवेगळे लोक असतात. सपोज मिडल लेवलमध्ये मॅनेजर्स आहेत. मग मॅनेजरचं काम काय आहे, मॅनेजरचं काम आहे गायडिंग अँड सुपरवायझिंग देअर सबऑर्डिनेट्स. त्यांच्या अंडर जे लोक काम करणार आहे त्यांना गायडन्स करणे, मार्गदर्शन करायचं, त्यांच्यावर लक्ष द्यायचं, त्यांना इश्यू ऑफ ऑर्डर्स अँड इन्स्ट्रक्शन, सूचना द्यायच्यात, त्याच्यानंतर मार्गदर्शन करायचं, टीचिंग द सबऑर्डिनेट्स रिगार्डिंग द प्रॉपर मेथड ऑफ वर्क, कामाची योग्य पद्धत शिकवायची आहे. त्याच्यानंतर सुपरविजन करायची आहे की ते जे काम दिलं आहे ते जे ज्या पद्धतीने करायला पाहिजे त्याच पद्धतीने करतायत की नाही त्याचं सुपरविजन करायचं, दॅट इज द डायरेक्टिंग. म्हणजे आता हे 4 फंक्शन झाले. पहा, आपण सुरुवातीला प्लॅन केला, इंडस्ट्री स्टार्ट करायचा, त्याच्यानंतर इंडस्ट्रीमध्ये ज्या सिमिलर ॲक्टिव्हिटी त्याचा ग्रुप केला, दॅट इज द ऑर्गनायझिंग. नंतर ऑर्गनायझिंग केल्यानंतर त्याच्यामध्ये राईट पर्सन शुड बी फिल फॉर राईट प्लेस, दॅट इज द स्टाफिंग केलं. स्टाफिंग केल्यानंतर त्यांना ऑर्डर आणि इन्स्ट्रक्शन दिल्या थ्रू द डायरेक्टिंग. दीज आर द 4 फंक्शन्स ऑफ मॅनेजमेंट. द नेक्स्ट फंक्शन इज द कंट्रोलिंग. आता कंट्रोलिंग म्हणजे काय, जे आपण स्टाफ किंवा जे पण पीपल अपॉइंट केले ऑर्गनायझेशनमध्ये, दॅट इज द कंट्रोलिंग मीन्स द स्टेप्स टेकन टू एन्श्युअर दॅट परफॉर्मन्स ऑफ द ऑर्गनायझेशन conforms to the plan. There should be a adequate control so that predetermined plan objectives are achieved. Strict control sometimes lead to the loss of initiative and enthusiasm on the part of worker. आता कंट्रोलिंग करायचं म्हणजे काय, जे पण आपण लोक अपॉइंट केले आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये, मग त्यांच्यावरती एक लक्ष दिलं पाहिजे की आपला जो प्लॅन ठरलेला आहे की वी हॅव टू प्रोड्यूस द फार्मास्युटिकल टॅबलेट किंवा टॅबलेट प्रोड्यूस करायचं आहे, मग आपण ऑन दॅट वे किंवा त्याच वेळेने आपण काम करतो आहे की नाही करतो हे चेक करायचं, दॅट इज नथिंग बट द कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग पण करताना तुमची त्या स्टाफवर कसं केलं पाहिजे, दॅट कंट्रोलिंग शुड बी अ ॲडिक्वेट वन. म्हणजे इट शुड बी नायदर अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑर इट शुड नॉर अ लूज control. It should be a adequate control. If there is a strict control, that time what happens, the जे पण काम करणारे लोक आहे they will lose the all initiative and enthusiasm, right? असं होऊ शकतं. म्हणून कंट्रोलिंग शुड बी कसं पाहिजे, कंट्रोलिंग शुड बी अ adequate one. Then last and important function, next function of the or last function of the management, that is the coordinating. Now the coordinating means what? Objective of an organization can only be fulfilled when there is a good coordination among the various departments. It is important to ensure that different departments work in coordination. The basic feature of the coordination include that it is a coordinated continuous process. It is an arrangement of group effort. Its purpose is to secure unity of action towards the common objective, and coordination is the essence of management.
लास्ट फंक्शन आहे विद्यार्थी मित्रांनो हे मॅनेजमेंटचं, दॅट इज द कोऑर्डिनेशन, की जे आपण वेगवेगळे डिपार्टमेंट केले होते जसे पर्चेसिंग, प्रोडक्शन, फायनान्स, क्वालिटी कंट्रोल, त्यांचं एका डिपार्टमेंटचं दुसऱ्या डिपार्टमेंटबरोबर काय असलं पाहिजे, कोऑर्डिनेशन असलं पाहिजे. का पाहिजे? सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंटनी प्लॅन केला, वी हॅव टू मॅन्युफॅक्चर द टॅबलेट, राईट. पण जे पर्चेसिंग डिपार्टमेंट आहे त्यांनी ज्यांना काय करून दिलं नाही, रॉ मटेरियलच अवेलेबल करून नाही दिलं, देन इट इज पॉसिबल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू मॅन्युफॅक्चर अ टॅबलेट, होऊ शकत नाही. जर सगळ्या डिपार्टमेंटमध्ये कोऑर्डिनेशन असलं, देन अँड देन ओनली वर्क कॅन बी done easily and the overall objective of that organization can be achieved. So for the achievement of the overall objective of the organization there should be a good coordination. मग कोऑर्डिनेशनचे फीचर्स काय आहे? हे कोऑर्डिनेशन म्हणजे एका कुठल्या स्टेपला नसतं, इट इज कंटिन्युअस प्रोसेस, कंटिन्यू कोऑर्डिनेशन असतं. देन इट इज अ ग्रुप एफर्ट, इट इज नॉट अ इंडिव्हिज्युअल इफेक्ट. आणि याचा पर्पज असतो सिक्युअर युनिटी ऑफ ॲक्शन टुवर्ड्स द कॉमन ऑब्जेक्टिव्ह. सगळ्यांची ॲक्शन सेम, दॅट इज द युनिटी ऑफ ॲक्शन अँड इट इज अ व्हेरी मच इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द मॅनेजमेंट. सो माय डिअर स्टुडंट, वी हॅव लर्न द व्हेरियस फंक्शन्स ऑफ मॅनेजमेंट. मॅनेजमेंटचे वेगवेगळे फंक्शन पाहिले आपण. पहिलं फंक्शन पाहिलं प्लॅनिंग, त्याच्यानंतर पाहिलं ऑर्गनायझिंग, त्याच्यानंतर पाहिलं आपण स्टाफिंग फॉलोड बाय द directing is followed by the controlling, right? These are directing followed by controlling and controlling is followed by coordinating. These are the various functions of the management. These are the various of the management. Now we will see the last point of this chapter, that is the industry. आता इंडस्ट्री कशाला म्हणायचं पहा. इंडस्ट्री रेफर्स टू द पार्ट ऑफ बिझनेस ॲक्टिव्हिटी विच रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और फॅब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री मे बी आयदर यूज बाय डायरेक्टली कंज्युमर और दोज मे आयदर यूज बाय द इंडस्ट्री ॲज अ रॉ मटेरियल फॉर देअर ओन प्रोडक्शन. Industries may be divided into the 4 types based on types of goods produced, size and amount of investment, capital employed, and official classification of the industry. And these are the various, on the basis of various parameters the industries are classified. इंडस्ट्री कशाला म्हणायचं? अशी कुठलीही जागा ज्या ठिकाणी वस्तू तयार होत आहे किंवा वस्तूचं फॅब्रिकेशन होत आहे, बरोबर, त्या जागेला म्हणायचं इंडस्ट्री. मग इंडस्ट्रीचं जे प्रोडक्ट असेल ते कधी कधी डायरेक्ट कस्टमर पण यूज करणार आणि कधी कधी एका इंडस्ट्रीचं प्रोडक्ट दुसरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल म्हणून पण यूज करणार, राईट. इंडस्ट्रीचं क्लासिफाय केलेलं आहे वेगवेगळ्या पॅरामीटर बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ गुड प्रोड्यूस, बेस्ड ऑन द साइज अँड अमाउंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, बेस्ड ऑन द कॅपिटल एम्प्लॉयड, and last one is the official classification. We will see one by one. First, that is the based on the types of good produce. So the first industry is that extractive industry, second one is the genetic industry, third one is the construction industry, and fourth one is the manufacturing industry. The first, that is the extractive industry. Extractive industries are engaged in obtaining the wealth from soil, water or air. Example is the fishing industry, mining industry or agriculture. Then genetic industry are engaged in the producing and multiplying the certain species of plants and animals for the purpose of earning the profit. They are called as the genetic industry, including the poultry farm, nurseries. Construction industry are engaged in the construction of building, road, dams, bridges, etc. and their products are not meant for the sale in the market. First we will see these 3 types of industry. सगळ्यात पहिली इंडस्ट्री कोणती? एक्स्ट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्री.
एक्स्ट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्री कोणाला म्हणायचं? एक्स्ट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्री म्हणायचं इंडस्ट्रीला. कोणत्या इंडस्ट्रीला म्हणायचं? ज्या इंडस्ट्री त्यांची वेल्थ किंवा ज्यांचं इंडस्ट्रीचं प्रोडक्शन वॉटर, एअर, देन सॉईल याच्या रिलेटेड असतं, त्याला म्हणायचं एक्स्ट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्री. मग एक्झाम्पल कोणते याच्यामध्ये? मायनिंग इंडस्ट्री म्हणजे खनिज इंडस्ट्री ज्याला म्हणू आपण, खोदकाम करणाऱ्या मायनिंग इंडस्ट्री. त्याच्यानंतर फिशिंग इंडस्ट्री, जे फिशिंग, राईट, ॲग्रिकल्चर, हे सगळं येतं एक्स्ट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्रीमध्ये. जेनेटिक इंडस्ट्रीमध्ये काय केलं जातं? काही प्लांटच्या आणि ॲनिमलच्या स्पेसीस काय केल्या जातात? प्रोड्यूस केल्या जातात आणि त्याचं मल्टिप्लिकेशन केलं जातं. म्हणजेच एक्झाम्पल पोल्ट्री फार्म, नंतर नर्सरी, ह्या झाल्या जेनेटिक इंडस्ट्री. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इंडस्ट्री कोणती राहिली? नेक्स्ट इंडस्ट्री इज द कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री. कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री म्हणजे काय? कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंगेज इन बिल्डिंग्स, ज्या बिल्डिंग्स बांधतात, रोडचे कामं करतात, डॅम बांधतात, त्याला म्हणायचं कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री. जनरली यांनी बनवलेले प्रोडक्ट मार्केटमध्ये सेलला नसतात. आणि चौथा टाईप याच्यावर बेस, दॅट इज द मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री. मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री म्हणजे काय? दिस इंडस्ट्री इन्व्हॉल्व इन द कन्व्हर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू द finished product is called as the manufacturing industry. Manufacturing industry are again further subdivided into the analytical industry, then synthetic industry, processing industry and assembly line industry. आता वन बाय वन पाहू आपण. Analytical industry are engaged in manufacturing of products by analyzing and separating the different elements from the same material. For example, fractional distillation of crude oil. Then second one is the synthetic industry, means these are the industry where various ingredients are put together and combined in the manufacturing process so as to manufacture new product, are called as the synthetic industry. Then next one is the processing industry. These are the industry where the raw material is processed through the different stages of production resulting into the final product, are called as the processing industry. Example is the drug and pharmaceutical industry. Then next one is the assembly line industry. Here in this industry, different instrument or components or parts which are already manufactured by the one company are assembled in another company to make a useful product, is called as the assembly line industry. Example, industry of television, cars, machine, ECG machine, etc. Now we will see one by one this manufacturing industry. Manufacturing industry कशाला म्हणायचं मग? Those industry which are engaged in conversion of raw material to finished product. कच्च्या मालापासून फिनिश प्रोडक्ट तयार करतात, अशा इंडस्ट्रीला म्हणायचं मग मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री. मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीचे 4 टाईप कोणकोणते? ॲनालिटिकल इंडस्ट्री, त्याच्यानंतर सिंथेटिक इंडस्ट्री, नंतर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अँड चौथा टाईप दॅट इज द असेंब्ली लाईन इंडस्ट्री. पहा, ॲनालिटिकल इंडस्ट्री म्हणजे काय? ज्या इंडस्ट्री काय करताय, एकाच प्रोडक्टपासून वेगवेगळे प्रोडक्ट बनवतात, त्याला म्हणायचं ॲनालायझिंग इंडस्ट्री. जशी फॉर एक्झाम्पल क्रूड ऑइलची इंडस्ट्री. क्रूड ऑइल इंडस्ट्री काय करतात? फ्रॉम क्रूड ऑइल दे प्रिपेअर्ड पेट्रोल, डिझेल, ऑइल, एकाच प्रोडक्टपासून अनेक प्रोडक्ट बनवतात, त्याला म्हणायचं ॲनालिटिकल इंडस्ट्री. सिंथेटिक इंडस्ट्री याच्यामध्ये काय केलं जातं? व्हेरियस इन्ग्रेडियंट्स आर पुट टुगेदर अँड कंबाईन. वेगवेगळे इन्ग्रेडियंट एकत्र टाकून त्याचं काय केलं जातं? एक प्रोडक्ट तयार केलं जातं, त्याला म्हणायचं सिंथेटिक इंडस्ट्री. जनरली केमिकल इंडस्ट्री कम अंडर दिस सिंथेटिक इंडस्ट्री. त्याच्यानंतर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीमध्ये काय असतं? प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीमध्ये काय केलं जातं की रॉ मटेरियलला प्रोसेस केली जाते वेगवेगळ्या स्टेपमध्ये आणि त्याच्यापासून फायनल प्रोडक्ट बनवलं जातं, त्याला म्हणायचं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. याचं एक्झाम्पल आहे फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. आता फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये काय केलं जातं? रॉ मटेरियल आहे, रॉ मटेरियल लाईक ड्रग अँड एक्सिपियंट्स आर प्रोसीड थ्रू व्हेरियस स्टेप. मग ड्रग अँड एक्सिपियंट्सला काय केलं जातं? वेगवेगळ्या स्टेपमधून पास केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल डिस्पेन्सिंग, ग्रॅन्युलेशन,
कॉम्प्रेशन, कोटिंग, पॅकिंग आणि मग त्याचं फायनल प्रोडक्ट बनतं, म्हणून याला म्हणायचं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. लास्ट इंडस्ट्री आहे पहा असेंब्ली लाईन इंडस्ट्री. द असेंब्ली लाईन इंडस्ट्रीमध्ये काय केलं जातं, दोज पार्ट विच आर मॅन्युफॅक्चर्ड बाय अदर इंडस्ट्री, काही पार्ट असतात ते मॅन्युफॅक्चर्ड केलेले असतात बाकी दुसऱ्या इंडस्ट्रीने, त्याचं फक्त एका जागेवर असेंब्लिंग होतं, त्याला म्हणायचं असेंब्ली लाईन इंडस्ट्री. फॉर एक्झाम्पल इंडस्ट्री ऑफ कारचा एखादा कारखाना एका ठिकाणी कार बनतीये बरोबर, मग त्या इंडस्ट्रीमध्ये काय होत असतं, त्या कारचे टायर दुसरीकडून येत असतात, तिचा गिअरबॉक्स वेगळ्या इंडस्ट्रीकडून येत असतो, तिचे लाईट वेगळ्या इंडस्ट्रीमध्ये बनत असतात, फक्त त्या इंडस्ट्रीमध्ये त्याचं असेंब्ली होत असते, ते सगळे पार्ट एकमेकाला जोडले जात असतात. दॅट टाईप ऑफ इंडस्ट्री इज कॉल्ड ॲज द असेंब्ली लाईन इंडस्ट्री. अंडरस्टँड, दिस इज द टाईप ऑफ इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ गुड प्रोड्यूस. Right, this is the first type of classification. Now second type of classification, that is the base classification of industry based on size and investment. Based on the size and investment, industry are classified into two types, light industry and heavy industry. Light industry कशाला म्हणायचं मग, light industry are those industry where small capital investment is there, then short duration of production cycle and less costly machinery is required. That industry are called as the light industry. Whereas heavy industry are those industry which involve big capital investment, longer duration of production cycle and costly machinery is called as the heavy industry. इथं काय केलेलं आहे, इंडस्ट्रीचं क्लासिफिकेशन दोन टाईपमध्ये केलेलं आहे, लाईट इंडस्ट्री आणि हेवी इंडस्ट्री. कशावर आधारित आहे, इट इज बेस्ड ऑन साईज अँड इन्व्हेस्टमेंट. किती मोठी इंडस्ट्री आहे आणि त्याच्यामध्ये किती इन्व्हेस्टमेंट केलेली याच्यावर त्या इंडस्ट्रीचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे. मग सगळ्यात पहिली इंडस्ट्री याच्यामध्ये लाईट इंडस्ट्री. आपण जर डिफरन्स पाहिला लाईट इंडस्ट्री आणि हेवी इंडस्ट्रीमध्ये क्लिअर डिफरन्स दिसेल आपल्याला. लाईट इंडस्ट्री रिक्वायर स्मॉल इन्व्हेस्टमेंट, हेवी इंडस्ट्री रिक्वायर बिग कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट. इन केस ऑफ लार्ज इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन सायकल आहे प्रोडक्ट बनायचा तो ड्युरेशन कसा असतो, शॉर्ट असतो, पण हेवी इंडस्ट्रीमध्ये प्रोडक्शन सायकलचा जो ड्युरेशन आहे तो लॉंग असतो. लाईट इंडस्ट्रीमध्ये लेस कॉस्टली इक्विपमेंट असतात, मशिनरी असतात, आणि हेवी इंडस्ट्रीमध्ये काय असतं, कॉस्टली मशिनरी आर रिक्वायर. लाईट इंडस्ट्री म्हणजे छोटे छोटे इंडस्ट्री, फॉर एक्झाम्पल कोलॅप्सिबल ट्यूब मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री और रबर कॅप्स मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री, कंटेनर मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री. आणि हेवी इंडस्ट्रीचं एक्झाम्पल म्हणलं तर तुम्हाला सांगता येईल आयर्न इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री. दिस इज द सेकंड टाईप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साईज अँड इन्व्हेस्टमेंट. नाऊ these are the next two types of classification of the industry. The one is the industry classification based on the capital employment and industry official classification of the industry. त्यातलं पहिलं पाहू आपण, classification of industry based on capital employed. Industry are classified into two types, that is on large scale and small scale industry according to the capital employed, number of worker employed, machinery, tool and value of the product. Generally the industry are called as a small scale if the capital employed is not more than the rupees 10 lakh in plant and machinery. राईट, म्हणजे काय केलेलं आहे ह्यामध्ये इंडस्ट्रीचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे कशाच्या आधारे, कॅपिटल एम्प्लॉयमेंटमध्ये. कॅपिटल एम्प्लॉयमेंटनुसार इंडस्ट्री दोन प्रकारे क्लासिफाय केलेली आहे, एक स्मॉल स्केल आणि लार्ज स्केल. कॅपिटल एम्प्लॉयमेंट नंतर किती लोक त्या कंपनीमध्ये काम करतात, त्याच्यामधले मशिनरी कोणत्या यूज केलेल्या आहे, त्या इंडस्ट्रीने बनवलेले प्रोडक्ट किती रुपयाचे आहेत, त्याच्यानुसार इंडस्ट्रीचं क्लासिफिकेशन केलेलं दोन टाईपमध्ये, स्मॉल स्केल आणि लार्ज स्केल. जनरली ज्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री असतात त्याचं कॅपिटल एम्प्लॉयमेंट असतं, इट इज बिलो रुपीज 10 lakh.
ज्या कंपनीची कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट 10 लाखापेक्षा कमी आहे त्या इंडस्ट्रीला म्हणायचं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. ज्या इंडस्ट्रीची कॅपिटल एम्प्लॉयमेंट इन्व्हेस्टमेंट ही 10 लाखापेक्षा जास्त आहे त्याला म्हणायचं लार्ज स्केल इंडस्ट्री. दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कॅपिटल एम्प्लॉयमेंट. नाउ वी विल सी द लास्ट टाइप ऑफ industry, that is the official classification of industry. For the purpose of licensing, the government has made the standard classification of industry as given under the first schedule to the industry, that is the Development and Regulation Act 1951, and according to this act the industry are classified according to the type of product produced by them. For example, industries are classified as per the drug and pharmaceutical industry, medical industry, surgical industry, soap industry and cosmetic industry. This is the type of industry based on official classification of industry. हे ऑफिशियल क्लासिफिकेशन कशाप्रमाणे केलेलं आहे अकॉर्डिंग टू द डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन ॲक्ट 1951 नुसार केलेलं आहे. याच्यामध्ये इंडस्ट्री आपण क्लासिफिक केलेलं आहे वेगवेगळ्या टाईपमध्ये. म्हणजे त्याला ड्रग अँड फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री म्हणलेलं आहे, मेडिकल इंडस्ट्री म्हणलं आहे, सर्जिकल इंडस्ट्री म्हणलेलं आहे. दिस इज द कॉल्ड ॲज द ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. सो माय डिअर स्टुडंट, this was the last part of the chapter commerce. हा आपण कॉमर्स चॅप्टरचा लास्ट पार्ट पाहिला. मग आता आपण कॉमर्स चॅप्टर पूर्ण पाहिला. 4 लेक्चरमध्ये आपला हा कॉमर्स पार्ट संपलेला आहे. दिस वॉज द फर्स्ट चॅप्टर ऑफ द ड्रग स्टोअर अँड बिझनेस मॅनेजमेंट. या 4ही लेक्चर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर पाहू शकतात. सगळेच्या सगळे लेक्चर यूट्यूब चॅनलवर अवेलेबल आहे. तर सो माय डिअर स्टुडंट, स्टडी ॲट होम, स्टे होम, स्टे सेफ. थँक यू.